श्री महासरस्वत्यै नमः स्वाहा।
आहुतिं समर्पयामि जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे सत्यास्तं भजनास्तकाः ओम नमो नमो राज्यमरिभ्रं संजनं मने अत्रैव राज्यं भजनत्रवरं मराध्याः ओम सोमविश्वस्तदोज्ञानं मत्रे निर्विघ्नमानसः मनमेत्यः विदग्धाश्वस्तङ्गविद्विजनारकं स्वाहा ओम देव्यवाद स्वाहा ओम सत्तैरहो गन्धर्वे त्वं राज्यं स्वाहा ओम हत्वादिपूरस्खलितं नवरत्नभविष्यति स्वाहा ओम मृगस्कभूलसम्प्राप्य जन्मवेदाभ्युवत्सत स्वाहा ओम सावर्णिको नाम भवान् भुवि भविष्यति स्वाहा ओम वैश्यवर्यत्वजानस्तमलोस्मत्तोऽभिवाञ्छिनः स्वाहा ओम तम्प्रेच्छामि संसिद्धेत भवज्ञानं भविष्यति स्वाहा ओम ब्रह्मणेन उवाच स्वाहा ओम इति जप्तातयोर्वेदे यथाभिलषितं वरं तमोमान्तरिहितासत्यो भक्तानाभ्यामधिष्णुता स्वाहा ओम एवं येऽज्ञानलब्ध्वा सुरभः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्मसमासाद्य सावर्णिर्भरितामनुः स्वाहा ओम इति जप्तातयोर्वेदे यथाभिलषितं वरं तमोमान्तरिहितासत्यो भक्तानाभ्यामधिष्णुता स्वाहा ओम एवं वेद्यानलब्ध्वा सुरभः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्मसमासाद्य सावर्णिर्भरितामनुः क्लीं ओम स्वाहा ओम स्वस्ति श्रीवाक्यङ्गेजपराजे सूर्यलावण्यते मन्वन्तरे श्रीदेवीमाहात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः सदा साङ्गायै दानुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वालङ्कारभूषितायै त्रयोदशोऽध्यायदेवतायै श्रीमहासरस्वत्यै नमः स्वाहा महाभुतिं समर्पयामि ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾ ಇದಂ ನಮಃ ಮಂತ್ರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಶ್ಲೋಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೀಗ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೀಠ ಆವರಣ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪುನಃ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ.
विष्णु
धीतिष्टमे क्रतुष्टमे स्परष्टमे श्लोकष्टमे श्रुतिष्टमे ज्योतिष्टमे नवन्तम ओजष्टमे सहस्रमादिष्टमे ध्यानम आत्मातमे तमोष्टमे धर्मतमे कर्मतमे निदानमे साधतमे परोदुंशतमे शरीरानतमे जयष्टमे आधिपत्यमे मंगष्टमे भावष्टमे कुंडमे सुगंधमे चेरंधमे सुषातमे सुचरंधमे ओमष्टमे सोमृतातमे भयष्टमे रथष्टमे धर्मतमे मदगमे समीपिष्टमे विदिष्टमे विष्टिष्टमे जयत्रंधमे औत्थिष्टमे रजष्टमे राजष्टमे पुष्टिष्टमे विभुतमे अरुदमे बहुदमे भोजष्टमे पूर्णंतमे पूर्णदंतमे पूर्णवाष्टमे उन्नतमे क्षुत्तमे प्रियहरष्टमे नवाष्टमे गोधूमाष्टमे मसुराष्टमे प्रियंगमष्टमे नमस्तमे श्यामाष्टमे अष्टमे अष्टातमे मृत्तिकातमे विरजष्टमे कर्तवाष्टमे जगदाष्टमे परस्परजष्टमे जमेदष्टमे श्रीसंतमे त्रिवष्टमे श्यामन्तमे लोहन्तमे आपष्टमे विरुधस्तम औषधजस्तमे कृष्णपत्यन्तमे कृष्णपत्यन्तमे काम्याष्टमे पशुआरण्याष्टयत्येव कल्पन्तां नित्यन्तमे वित्तिष्टमे भूतिष्टमे वसुतमे वसुनिष्टमे कर्मजमे शक्तिष्टमे अर्थष्टमे एवष्टमे इदिष्टमे अद्दिष्टमे इन्द्रष्टमे सोमष्टमे इन्द्रष्टमे सवितातमे इन्द्रष्टमे सरस्वतीतमे भूषातमे इन्द्रष्टमे बृहस्पतिष्टमे इन्द्रष्टमे रुद्रष्टमे इन्द्रष्टमे वरुणष्टमे कष्टातमे इन्द्रष्टमे धातातमे इन्द्रष्टमे विष्णुष्टमे इन्द्रष्टमे श्रौतमे मरुदष्टमे इन्द्रष्टमे विश्वेतमे देवा इन्द्रष्टमे पृथिवीतमे इन्द्रष्टमे चन्द्रमे इन्द्रष्टमे द्यौष्टमे इन्द्रष्टमे दिशष्टमे इन्द्रष्टमे मूर्धातमे प्रजापतिष्टमे इन्द्रष्टमे अदंशष्टमे रश्मिष्टमे दाभ्यष्टमे धिपतिष्टमे उपागुंशष्टमे ऐन्द्रवाधवष्टमे मैत्रावरुणष्टमे आश्विनष्टमे प्रतिपस्थानष्टमे मञ्जीतमे आर्त्रयमष्टमे वैश्वरेवष्टमे ध्रुवष्टमे वैश्वानरष्टमे दिग्राह्याष्टमे ऐन्द्रार्कष्टमे वैश्वरेवष्टमे मरुत्पतेलाष्टमे माहेन्द्रष्टमे आदित्यष्टमे साधित्यष्टमे सारस्वरष्टमे भोष्टष्टमे वदष्टमे भावियोजनष्टमे विध्वष्टमे बर्हिष्टमे वेदिष्टमे धिष्टिनाष्टमे सृजष्टमे ग्राहाष्टमे स्वरमष्टमे उपरवाष्टमे धिषमनेतमे द्रोणकलशष्टमे वाजप्यादितमे आधमनीतष्टमे आग्नेयध्वन्तमे हविर्भागन्तमे अष्टमे सरष्टमे परोणाशाष्टमे पजदाष्टमे वभृतष्टमे अग्निष्टमे धर्मष्टमे कष्टमे सोमदष्टमे प्राणष्टमे स्वेधष्टमे पृथिवी दिविष्टमे दिविष्टमे द्यौष्टमे चक्वरीरङ्गुललोदिष्टमे कल्पम्राविक्तमे सामतमे स्तोमष्टमे यजुष्टमे दीक्षातमे तमष्टमे ऋतुष्टमे होरात्रयोर्भृष्ट्या बृहत्प्रथं फलेतमे दिव्येन कल्पेतां गर्भाष्टमे वर्धाष्टमे त्रिविष्टमे दिक्खमार्चमे दिक्खौहीतमे पञ्चाविष्टमे पञ्चावीतमे त्रिवत्थष्टमे त्रिवत्थाष्टमे दिक्खौहीतमे वष्ठवाष्टमे वष्ठौहीतम उक्षातमे वशातमे वृषभष्टमे यज्ञान्तमे धेनुष्टमे आजर्यज्ञेन कर्तरां प्राणो यज्ञेन अपादो यज्ञेन कर्तरां ज्ञानो यज्ञेन कर्तरां चक्षुर्यज्ञेन श्रोत्रं यज्ञेन कर्तरां मनो यज्ञेन कर्तरां वाग्यज्ञेन वाक्ता यज्ञेन कर्तरां यज्ञो यज्ञेन कर्तरां एकादमे तिस्रष्टमे पञ्चदमे सप्तदमे नवदमे दशदमे त्रयोदशदमे पञ्चदशदमे सप्तदशदमे नवदशदमे शतिष्टमे त्रयोविंशतिष्टमे पञ्चविंशतिष्टमे सप्तविंशतिष्टमे नवविंशतिष्टमे एकत्रिंशत्तमे त्रयस्त्रिंशत्तमे चतुस्रष्टमे द्वादशतमे षोडशतमे
विघ्नानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवत्तमम् ज्येष्ठां ब्रह्मणस्पदा कृष्णन्नो दिशत्ते ददातनम् श्रीविघ्नेश्वराय नमः भात्ताजनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् यो वेदादौ स्तरप्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य परस्य महेश्वरः विद्युक्तामप्रभां जगतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवारकेण विदां हस्तैश्वरप्रगलादिखेण विशिखांशु ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. 8 ಅವಧಾನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ सुजनानवरताराध्ये निज भक्त सुखप्रदे देवदेवोत्तमे देवता सर्वभौम पीठादिरूढे ऋग्वेद सन्तुष्ट हृदये यजुर्वेद प्रिये यजुर्वेद सेवामवधारयस्वी गुरु ॐ जुष्टो वाचो वाचो जुष्टो जुष्टो भोजा संभोजा संभाजो वाचो भोजा संजुष्टो जुष्टो भुञ्जुष्टो जुष्टो भोजा संभोजा संजुष्टो वाचो वाचो जुष्टो भोजा संभोजा संजुष्टो वाचः जुष्टो वाचो वाचो जुष्टो जुष्टो वाचस्पतये पतये वाचो जुष्टो जुष्टो वाचस्पतये वाचस्पतये पतये वाचो वाचस्पतये देवि देवि पतये वाचो वाचस्पतये देवि विवाके वाणि विवाके ॐ स्वस्ति सामगानप्रिये देवी सोमसूर्याग्निलोचने देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमपीठादिरूढे यजुर्वेद सन्तुष्ट हृदये सामवेद प्रिये सामवेद सेवामवधारयस्वी गुरु मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिने शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभवञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐषतकण्ठविकण्डितरुण्डवितुण्डितषण्डगजाधिपते रिपुगजकण्ठविदारणचण्डपराक्रमषण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितकण्डविपातिकमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरनधुर्मद शत्रुवदोदितधुर्धर निर्जर शक्तिप्रते चतुरविचारधुरीन महाशिवदूतकृताभृतमाधिपते
दुरित दुरीह दुराशय दुर्नति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोधि कृताभयशूलकरे धुमिधुमितामर धुन्दिमिनादमहोमुखरीकृतस्तिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजहुङ्कृतिमात्र निराकृति धूम्रविलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज गवशोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाभवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते संयोजने विद्वान् बालसुब्रह्मण्य शर्मा। सरस्वती ज्ञानादिदेवत वामहस्त पुस्तक दक्षिणे मणिमाला माता सरस्वती ज्ञानादिदेवत वामहस्त पुस्तक दक्षिणे मणिमाला माता सरस्वती ज्ञानादिदेवत वामहस्त पुस्तक दक्षिणे वीणाधरी गाये गान नर्तन प्रिये सरोज द्वयपादे वन्दे वन्दे मातरम् वीणाधरी गाये गान नर्तन प्रिये सरोज द्वयपादे वन्दे वन्दे मातरम् वीणाधरी गाये गान नर्तन प्रिये सरोज द्वयपादे वन्दे वन्दे मातरम्
तच्छं तत्रि तच्छं धन तच्छुं छोनु तच्छं धिम्मि विष्णुपत्नी महालक्ष्मी अष्टरूपी अष्टैश्वर्यप्रदे विष्णुपत्नी महालक्ष्मी अष्टरूपी अष्टैश्वर्यप्रदे विष्णुपत्नी महालक्ष्मी अष्टरूपी अष्टैश्वर्यप्रदे इष्टार्थ सिद्धिकरी संतुष्टमुखी वन्दे वन्दे मातरम् इष्टार्थ सिद्धिकरी संतुष्टमुखे वन्दे वन्दे मातरम् इष्टार्थ सिद्धिकरी संतुष्टमुखे वन्दे वन्दे मातरम् धीं 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 तच्छं तकुं तदिकिट तकधिं तधिं 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 तच्छं तकुं तदिकिट तक धीं 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 तच्चं तकुंदरिकिटतक धीं 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 तच्चं तकुंदरिकिटतक तच्छं तदिछं धनछं तकतच्छं छुं छुं धिमिछं तच्चं तरिजं धनजं तच्चं जनुजं दिमिजं तच्चं तरिजं धनजं तच्चं जनुजं दिमिजं तदिगिनतुं तां तगतदिगिनतुं तै तगदिगुतदिगिनतुं गिरिजे अंबिके सारसमुखे स्कंद विनायक माते सुप्रीते गिरिजे अंबिके सारसमुखे स्कंदविनायक माते सुप्रीते गिरिजे अंबिके सारसमुखे स्कंदविनायक माते सुप्रीते शंकर वल्लभे शंकरि दुर्गे असुरध्वंसिनी वन्दे वन्दे मातरम् शंकर वल्लभे शंकरि दुर्गे असुरध्वंसिनी वन्दे वन्दे मातरम् शंकर वल्लभे शंकरि दुर्गे असुरध्वंसिनी वन्दे वन्दे मातरम् तां तदितछं तदितां धनतां धिं धनतछं धनतां झुमतां धुं झुमतछं झुमतां धिमितां नुं धिमितछं धिमितां धिटतां तां परितजं परितां धनतां धीं धनतजं धनतां जनुतां तों जनुतजं जनुतां धिमितां नं धिमितजं धिमितां धिटतां वाणी पराको रमा पराको पार्वती देवी पराको पराको वाणी पराको रमा पराको पार्वती देवी पराको पराको वाणी पराको रमा पराको पार्वती देवी पराको पराको त्रिमाता प्रीत्यर्थं कर्मुत्वं पादस्थले समर्पितं त्रिमाता प्रीत्यर्थं कौत्वं पादतले समर्पितं त्रिमाता प्रीत्यर्थं कौत्वं पादतले समर्पितं तत्कुधिन्न तकधिन्नं किटतकिधिन्न तां तधिन्न तां कुधिन्न तकधिन्नं किटतकिधिन्न तां तधिन्न तां धिन्न तां तधिन्न तां धिन्न ततां तधिन्न ततां तातङ्गि तङ्गि तत्किटतकधिन्न ततां धिन्न ततां धिन्न तधिन्न ततां धिन्न ततां धिन्न तधिन्न ततां धिन्न ततां धिन्न ततां
सीता कातुर जय जय राधा कातुर जय जय नमो पार्थिपति हर शंख चक्र पितांबरधरे लक्ष्मी सुधीर बालन के गोविंदारी गोविंदा श्री महालक्ष्मी देव बालन के गोविंदारी गोविंदा श्री गुरुगणाधिपतये नमः सुंदरांग सुकलान्वित शुभ चरण
ದೇವಿ ಹೇ ಪಾವನ ಚರಿತೆ ನೀನೇ ಕಾವುದು ನಮ್ಮನು ಕರುಣದಿ ಮಾತೆ ದೇವಿ ಹೇ ಪಾವನ ಚರಿತೆ ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಗಳು ಬದವ ತಾಯೇ ನಾವು ಮೊರೆಗೊಂದಿದೆವು ಕರುಣಿಸುವ ಭಯವ ಅಮ್ಮ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ವೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿಸುತೆ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿನಾಶಿನಿ ಜಿಸ್ತುತೆ ಭಗವತಿ ಹೇ ಸಿದ್ಧಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕ ಬರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಶ್ರೀಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ವೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಸುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕ ಬರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ರಮ್ಯಕ ಬರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ರಮ್ಯಕ ಬರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಗಣಾವಳಿ ಮಾಡುವಂತಹ ತಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ತಪಸ್ಸು. ಇನ್ನು ಆಮ್ನಾಯಕ ಪ್ರೇಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪ. ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ತರಂಗ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೊಳಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮ್ನಾಯಕ ಪ್ರೇಮ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಹೋಮವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರವಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯೋ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅನ್ನದಾನೇನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅನ್ನದಾನ. ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸಿದವನು ನೊಂದವನು ಶಾಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಸಿದವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡದೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹಸಿದವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ನದಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾನವಾದಂಥದ್ದು.
ಆದ ಕಾರಣ ಅನ್ನದಾನೇನ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಮಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ನಡಾವಳಿಯೋ ಅದು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ನಿಯಮ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಉತ್ಸವೇನ ಉತ್ಸವ, ದೇವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪುನಃ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗಿರುವಂತಹ ನಡಾವಳಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರವಾದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಂಚಸ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿದ್ಧಯ, ಈ 5 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಉಚ್ಚವಾದಂತಹ ಕಾಲ, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಾಲ ಈ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲ. ದೇವತೆಗಳು ಶಾಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುನಃ ರಾಕ್ಷಸರ ವರೆಯಾಗ್ತದೆ, ಪುನಃ ದೇವತೆಗಳು ಶಾಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 9 ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪುರಾಣ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಚಂಡಿ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಸಪ್ತಶತಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥ. 18 ಮಹಾಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಾಣ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಈ ಸಪ್ತಶತಿ, ಈ ಚಂಡಿ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸಂಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತುಪ್ಪ, ಎಳ್ಳು, ಅನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗುಣಾನ್ನ ಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯಿ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಒಂದು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಣಾನ್ನ ಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯಿ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಯಸವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸಂಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ 700 ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಜ್ಯ, ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ, ಆಜ್ಯ, ದೂರ್ವ, ಆಜ್ಯ 5 ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗಣಪತಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ತುಪ್ಪ, ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ, ಗರಿಕೆ. ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಯೋ ದೂರ್ವಾಂಕುರ ಯದತಿ ಸವೈಶ್ರವಣೋಪಮೋ ಭವತಿ. ದೂರ್ವಾಂಕುರ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕುಬೇರನಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದಂತೆ. ಯೋ ಲಾಜೈರ್ ಯದತಿ ಸ ಯಶೋವಾನ್ ಭವತಿ ಸಮೇಧಾವಾನ್ ಭವತಿ. ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಮೇಧ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದಂತೆ. ಆಜ್ಯ ಸಮಿಧ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಂ ಲಭತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಯ್ಯನ್ ಕಾಮಯತೆ ತಂತ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ. ಯಯ್ಯನ್ ಕಾಮಯತೆ ತಂತ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ. ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯಾವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಈಡೇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು, ಮಂತ್ರಲೋಪವೋ ಕ್ರಿಯಾಂಗ ವೈಕಲ್ಯ ಲೋಪಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಲೋಪಗಳು, ಇನ್ನಿತರವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಪ ಬಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೊತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಕೋಪ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಹೆತ್ತು ಸಲಹುವಂತಹ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ. ಅವಳು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ದುರ್ಗೆ ಸ್ಮೃತಾ ಹರಸಿ ಭೀತಿ ಮಶೇಷದಂತೋ ಸ್ವಸ್ಥೈ ಸ್ಮೃತಾ ಮತಿವತೀವ ಶುಭಾಂಗದಾಸಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ಭಯಹಾರಣಿ ಕಾತ್ಮದನ್ಯ ಸರ್ವೋಪಕಾರ ಕರಣಾಯ ಸದಾರ್ಥ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆ ಸ್ಮೃತಾ ಹರಸಿ ಭೀತಿ ಮಶೇಷದಂತೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯೋ ಭಯವೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಭಿಚಾರಿಕವಾದಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಾಟಛಿತ್ರಾದಿ ಮಾರಣ ಮೋಹನ ಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ವೇಷಣ ಉಚ್ಚಾಟನ ಇನ್ನಿತರವಾದಂತಹ 6 ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೃತ್ರಿಮ ದೋಷವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಅಶೇಷ ಜಂತೋ, ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಜಂತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ದುರ್ಗೆ ಸ್ಮೃತಾ ಹರಸಿ ಭೀತಿ ಅಶೇಷ ಜಂತೋ ಸ್ವಸ್ಥೈ ಸ್ಮೃತಾ ಮತಿಮತೀವ ಶುಭಾಂಗದಾಸಿ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ. ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಗಲಿ, ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಮನಸ್ಸು ಜಗಳ ಇನ್ನಿತರವಾದಂತಹ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಅಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕರುಣಿಸಲಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಸ್ವಸ್ಥೈ ಸ್ಮೃತಾಮತಿಮತೀವ ಶುಭಾಂಗದಾಸಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ಭಯಹಾರಣಿ ಕಾತ್ಮದನ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ. ದುಃಖ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೇಶಗಳೋ ದುಃಖಗಳೋ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ. ಸರ್ವೋಪಕಾರ ಕರಣಾಯ ಸದಾರ್ಥ ಚಿತ್ತ. ಆ ನೆನೆದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನೆಲೆಸಲಿ. ಆ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಎದುರಿನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆಯೇ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಣ ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಸಂಘೇ ಶಕ್ತಿ ತಲವು ಯುಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಘ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನೇರಾಪಹ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನೀರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಲ್ಲಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು, ದುರಿತಗಳು, ದೋಷಗಳು, ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬದುಕಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹೋಮ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೋಮದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಕೂಡ ಇಡೀ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಆಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮುಚೋದಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಪುಷ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಬೀಳುತ್ತಾರಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಬಂದು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ, ಈ ಪುಷ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸುವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಾಯಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಲಿ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಭೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಜ್ಜನರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಸತ್ಯವೆಡೆಗೆ, ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಅಮೃತತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ, ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುವನ್ನು ಆ ತಾಯಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ.